ہم بے وفا نہیں، از قلم ملک علی خان، آخری قسط۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ بارش کے بعد ہر چیز نکھر سی گئی تھی۔ ابھی بھی آسمان پر بادل موجود تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ شہروز اس وقت وائٹ کاٹن کے شلوار قمیض سوٹ میں ملبوس ٹیرس پر بیٹھا چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے سیل فون اٹھا کر رمنا کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد رمنا نے کال اٹینڈ کر لی۔ ہیلو رمنا، کیسی ہو اور کہاں تھی؟ میں کب سے کال کر رہا تھا، اس نے بے تابی سے پوچھا۔ سوری، واش روم میں تھی۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن مجھے تمہاری آواز سے نہیں لگ رہا کہ تم ٹھیک ہو۔ اس کی آواز رو رو کر بھاری ہو رہی تھی، جسے سن کر اسے لگا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس زکام لگا ہوا ہے، شاید اس لیے آواز ایسی ہو رہی ہے۔ اس نے شہروز کو مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی۔ کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ کیونکہ رشتہ طے ہونے کے بعد اس کی خاموشی سے لگا تھا کہ شاید اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ خاموش رہی اور کچھ سوچنے لگی۔ وہی پھر بولا، ہم بچپن سے بہت اچھے دوست ہیں، اگر کوئی بات ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، میں تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ نرم لہجے میں بولا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ مدھم سے لہجے میں بولی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایسے کچھ نہیں بتانے والے۔ اس نے ملنے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، پھر تیار رہو، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ پلیز شہروز، پھر کسی دن، اس نے ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ بالکل نہیں، 5 منٹ میں آ رہا ہوں، آنٹی سے میں خود بات کر لوں گا، بس تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہی اس نے کال آف کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اب اس کے ساتھ جانا ہوگا، اس لیے وہ بے دلی سے تیار ہونے لگی۔ میرا بیگ آپ نے تیار کر دیا ہے؟ اس نے واش روم سے نہا کر نکلتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت ٹاول کندھے پر رکھے ٹراؤزر اور بنیان میں ملبوس تھا۔ گیلے بال اس کی خوبصورت پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ جی تیار ہے، وہ الماری کی طرف بڑھتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولی۔ یہ لیں ڈریس، وہ بلیک 3 پیس سوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ میں تو سوچ رہا تھا جینز اور کوئی شرٹ ہی ٹھیک تھی، اس نے 3 پیس سوٹ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ چلے میں پھر وہ نکال دیتی ہوں۔ اس نے لبوں پر مسکراہٹ سجائے اس کے ہاتھ سے ڈریس لینا چاہا۔ نہیں، رہنے دیجئے، آج ہم آپ کی پسند کا ڈریس پہن لیتے ہیں، آپ نے ویسے بھی کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، اسے دیکھ کر مسکرا کر کہا۔ آپ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں، میری فرمائش کرنے سے پہلے ہی پوری کر دیتے ہیں۔ پھر مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا فرمائش کروں، وہ معصومیت سے بولی۔ اس نے بے ساختہ کہا لگایا، مجھے بھی تو پتہ چلے کون سی فرمائشیں میں نے آپ کی پوری کی ہیں۔ وہ اب دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ کچھ دن پہلے میرا آئس کریم کھانے کو دل کر رہا تھا، تو اس دن آپ خود ہی مجھے اور زینب کو آئس کریم پارلر لے گئے۔ پھر اس کے بعد آپ میرے ساتھ رات کو واک پر گئے، اور کچھ دنوں سے میں شاپنگ کے بارے میں سوچ رہی تھی، تو کل شام آپ خود ہی مجھے شاپنگ پر لے گئے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ جو غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا، پھر سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ آپ کی فرمائشیں بھی آپ کی طرح معصوم سی ہیں، پھر آج آپ میری ایک فرمائش پوری کر دیں۔ جی بولے، اس کی شوق آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ میرے ساتھ چلیں گے کراچی؟ آپ شاید بھول رہی ہیں، آپ بزنس کے سلسلے میں جا رہی ہیں، اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ میں سوچ رہا تھا، غریب بندہ ہوں، ایک ہی چکر میں ہنی مون پر بھی چلے جاتے ہیں اور بزنس بھی دیکھ لیں گے، وہ اس بار شرارتی لہجے میں بولا۔ نہیں، ابھی آپ بزنس پر توجہ دیں تو بہتر ہے، وہ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولی۔ ہنی مون پر ہم پھر چلے جائیں گے، اب آپ جائیں، تیار ہو جائیں، آپ کی فلائٹ کا وقت ہونے والا ہے، اس نے وقت کا احساس دلایا۔ اوکے، جو حکم آپ کا، اس نے سر خم کر کے شوخی سے کہا۔ ہمیشہ ایسے ہی مسکراتی رہا کریں، آپ کے اس خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ اچھی لگتی ہے، اس نے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ کر کہا، اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ جس انداز سے آج عمیر اس سے بات کر رہا تھا، اسے بہت خوشی ہوئی۔ اس کے جانے کے بعد اس کی باتوں کے بارے میں سوچ کر مسکراتے ہوئے بیڈ سے چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ رمنا اور شہروز اس وقت ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب مجھے بتاؤ، کیا بات ہے جس کی وجہ سے تم روتی رہی ہو، اسے دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ شہروز، میں نے کہا نا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کی بات جھٹلانے کی کوشش کی۔ تم جتنی بھی چھپانے کی کوشش کرو، لیکن تمہاری آنکھیں سب کچھ ظاہر کر رہی ہیں، اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا تم میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی ہو، اس نے سوال کیا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں نے اپنی خوشی سے ہی حامی بھری ہے، اپنی کلائی میں موجود بریسلٹ کو گھماتے ہوئے سنجیدگی سے بولی۔ پھر اتنی خاموش سی اور اداس سی کیوں ہو،
मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो। देखो, अगर कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। हम इस रिश्ते से पहले अच्छे दोस्त हैं, उसने अपनायत से कहा। उस वक्त वो चाहता था कि उसके दिल में जो कुछ चल रहा है वो शेयर कर दे। रमना ने उसे देखते हुए सोच समझकर सच बताने का फैसला कर लिया। वो उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारने वाली थी। उसे अपनी मर्जी की मोहब्बत से बेखबर नहीं रखना चाहती थी। वो ये भी जानती थी कि जब तक उसे बात पता नहीं चल जाएगी वो ऐसे ही सवाल करता रहेगा। मरियम के समझाने पर और बहुत सोचने के बाद उसे उमैर की बात ठीक लगी थी कि कभी दूसरों के लिए अपनी खुशी कुर्बान करनी पड़ती है। वो उसे काफ़ी अरसे से जानती थी। उमैर कभी उसके साथ गलत नहीं कर सकता। उसे अफसोस भी हो रहा था कि वो उस दिन गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। क्या सोचने लगी हो? शहरोज ने सोचों में गुम उससे देखकर सवाल किया। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उसने सर उठाकर देखा। ये भी भला कोई पूछने की बात है? मैं तो कब से यही इंतजार कर रहा हूँ, उसने मुस्कुरा कर कहा। शहरोज, मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ, उसका नाम उमैर है। वो ये बात सुनकर हैरान रह गया। उसे हैरत से देखने लगा कि ये बात उसने कभी शेयर नहीं की। हमने एक साथ यूनिवर्सिटी में स्टडी की और अब शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उसने अपने बॉस के कहने पर उनकी बेटी से हॉस्पिटल में निकाह कर लिया है। वही उमैर आफ्ताब तो नहीं? अजहर इंडस्ट्रीज वाला? उसकी बात गौर से सुनते हुए पूछा। वो भी न्यूज़पेपर पढ़ चुका था। हाँ वही, उसने इस बात में सर हिलाया। यानी उसने तुम्हें धोखा दिया? उसने सवालिया नजरों से देखा। नहीं, पहले मैं भी यही समझती थी, लेकिन जब मैंने उसकी बातों पर गौर किया तो मुझे ठीक लगा। वो उस वक्त हॉस्पिटल में इनकार नहीं कर सकता था। वो अपने बॉस को अपने पापा की तरह समझता था। शायद वो कुछ देर जो हॉस्पिटल में जिंदा रहे, सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र में निकाह के कुछ घंटों बाद ही उनकी डेथ हो गई। इसलिए मैं कुछ उदास थी, लेकिन मैं उमैर को भूलने की कोशिश करूंगी। मुझे उम्मीद है कि इसमें तुम मेरा साथ दोगे। उसे देखते हुए पुरएतमाद लहजे में बोली। बिल्कुल रमना, तुमने ठीक फैसला किया। जिंदगी एक शख्स के जाने से रुकती नहीं। खुशी और गम तो जिंदगी का हिस्सा है। रमना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। सोचा था शादी की रात ही इंकशाफ करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में अब कर लेने में कोई हर्ज नहीं, उसने दोस्ताना अंदाज में मुस्कुरा कर कहा। वो उसके इंकशाफ पर हैरानगी से उसे देख रही थी। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम्हें कभी उमैर की याद भी नहीं आएगी, उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए मोहब्बत भरे लहजे में बोला। रमना ने उसकी स्याह आंखों में देखा, जहां उसे सिर्फ प्यार ही नजर आ रहा था। घूरना तो बंद करो, नजर लगानी है मेरे खूबसूरत चेहरे को। मेरी नजर नहीं लगती, वो मुस्कुराते हुए बोली। उसके चेहरे पर छाई उदासी खत्म हो चुकी थी। शुक्र है तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। उस खुशी में चलो गोलगप्पे खाने चलते हैं। नहीं, आज आइसक्रीम खाते हैं, उसने नफी में सर हिलाया। ये मेरे कान क्या सुन रहे हैं? ये तुम कह रही हो? उसने मसनूई हैरत से देखा। हाँ, वो उसे घूरते हुए बोली। ओके चलो, फिर आज पहले आइसक्रीम खाते हैं और फिर गोलगप्पे खाते हैं। ओके, लेकिन ये तुम खिला रहे हो, मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है। हाँ, मैं जानता था ये कंजूस लड़की अभी भी यही बोलने वाली है। वो हर बार की तरह उसे तंग करने से बाज नहीं आया। तानिया सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे आज उमैर के बगैर अपना कमरा खाली सा लगने लगा था। वो खुद अपनी इस कैफियत पर हैरान थी। उसे उमैर की बातें याद आने लगी, जो वो अक्सर टीवी देखते हुए उसके साथ करता था, लेकिन वो कॉल मिलाने की हिम्मत नहीं कर रही थी कि पता नहीं वो क्या सोचेगा। रात के 10 बज रहे थे। उमैर अपार्टमेंट का लॉक खोलकर अंदर दाखिल हुआ। छोटे से लाउंज में सोफे पर बैठते हुए उसे बेसाख्ता तानिया याद आई। उसके लबों पर मुस्कुराहट छा गई। वो चाहे रात को घर में जितनी भी लेट आता, तानिया लाउंज में बैठी उसका इंतजार कर रही होती थी। अब तो डिनर भी उसके साथ ही करने लगी थी। उमैर ने सोफे पर दराज होते हुए तानिया का नंबर डायल किया। तानिया के हाथ में उस वक्त सेलफोन था। वो अभी सोच ही रही थी कि कॉल करूं या नहीं कि सेलफोन बजने लगा। उसने उमैर कॉलिंग देखते हुए जल्दी से कॉल पिक की। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? जिस तेजी से मेरी कॉल पिक की गई है, लगता है आप मेरी ही कॉल का इंतजार कर रही थी, उसने शरीर लहजे में कहा। जी वालेकुम अस्सलाम। वो मैं ठीक हूँ। उसकी बात सुनकर घबरा गई। आप बताएं? जी मैं भी ठीक हूँ। आप मेरे सामने इतनी नहीं घबराती मेरे ख्याल में जितना अब घबरा रही हैं, उसकी घबराहट से महसूस होते हुए कहा। जी ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, फिर कैसी बात है? जी कुछ नहीं। उसकी बात पर जेरे लब मुस्कुराई।
اچھا چلے اور سنائیں، کیا کر رہی تھی؟ کچھ نہیں، بس سونے لگی تھی۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ وہ مدھم لہجے میں بولی۔ میں بس آپ کو یاد کر رہا تھا، آپ نے تو مجھے یاد ہی نہیں کیا۔ چلو ایک کال ہی کر لیتی کہ خیریت سے پہنچ گئی ہیں، اس نے مصنوعی خفا سے لہجے میں کہا۔ وہ ماں جی کو آپ نے کال کی تھی تو مجھے بھی آپ کی خیریت معلوم ہو گئی تھی، وہ وضاحت دینے لگی۔ اس کی بات سن کر عمیر کے لبوں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ اچھا جی، وہ خاموش ہی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کرے، بس اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ بولتا رہے اور وہ سنتی رہے۔ آپ تو خاموش ہو گئی ہیں، کوئی بات ہی نہیں کر رہی؟ جی ایسی بات نہیں ہے، وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بات کروں، وہ معصومیت سے بولی۔ اچھا چلے پھر یہ بتائیں، ڈنر ہو گیا ہے؟ جی ماں جی اور زینب کے ساتھ کر لیا تھا۔ یعنی آج آپ نے ڈنر پر ہمارا انتظار ہی نہیں کیا؟ ایک میں ہوں جو یہاں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، وہ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ پھر آپ بھی کر لیں ڈنر۔ بس اب یہ بات سن کر بھوک ہی چلی گئی کہ آپ نے ڈنر کر لیا ہے، وہ بھی میرے بغیر، وہ مصنوعی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے بولا۔ آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ میں اتنی دور بیٹھ کر انتظار کرتی تو بھوکی ہی رہ جاتی۔ تو صبح کی فلائٹ سے کراچی آ جائیں نا، پھر تو میرا انتظار کر سکتی ہیں۔ وہ مزید اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا کیونکہ وہ کچھ دیر اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنے لاہور میں ہی ٹھیک ہوں، میرے خیال میں اب آپ ڈنر کر لیں، پھر آرام سے سو جائیں، صبح آپ کی میٹنگ بھی ہے۔ وہ اس کے لہجے اور باتوں سے جان گئی تھی کہ وہ اسے اور تنگ کرنے کے موڈ میں ہے۔ آپ کے بغیر نیند نہیں آئے گی، کیا کروں؟ پھر بھی سو جائیں، وہ مسکرا کر بولی۔ اوکے آپ کہہ رہی ہوں تو سو جاتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ چلے اپنا خیال رکھیے گا، گڈ نائٹ۔ جی گڈ نائٹ، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ شہروز اس وقت بلیک جینز اور وائٹ ٹی شرٹ میں ملبوس لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ بیٹا تم تو تیار ہو نا؟ جی ماما، میں بس آپ کا ہی انتظار کر رہا ہوں۔ جی بیٹا میں بس تیار ہوں۔ چلو پھر۔ ماما میں سوچ رہا تھا کہ شاپنگ تو رمنا کی بھی کرنی ہے، کیوں نہ اسے بھی ساتھ لے جائیں؟ اس نے شازیہ بیگم کو دیکھ کر کہا۔ ہاں یہ بات بھی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں ابھی زبیدہ کو کال کرتی ہوں کہ وہ رمنا سے کہہ دے شاپنگ کے لیے ہم اسے لینے آ رہے ہیں۔ جی ماما۔ ہیلو زبیدہ، کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں، آپ بتائیں، اس نے خوش دلی سے پوچھا۔ جی اللہ کا شکر ہے، وہ میں نے یہ کہنے کے لیے کال کی تھی کہ شہروز اور میں شادی کی شاپنگ کرنے جا رہے تھے، میں سوچ رہی تھی کہ رمنا بھی ساتھ آ جائے تو اچھی بات ہے، وہ اپنی پسند کی شاپنگ کر لے گی۔ جی ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگوں کی مرضی، میں پھر رمنا کو کہتی ہوں کہ وہ تیار ہو جائے۔ جی بس پھر ہم لوگ آ رہے ہیں۔ چلو شہروز بیٹا، وہ کال آف کرتے ہوئے بولی تھی۔ آنٹی کیا بول رہی تھی؟ اس نے ٹیبل سے سیل فون اور گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ کہہ رہی تھی ٹھیک ہے۔ تانیہ کے اصرار پر سبھی اظہر ہاشم کے گھر رہنے لگے تھے کیونکہ تانیہ کا کہنا تھا کہ یہ گھر بھی اب ان کا ہے۔ ماں جی اس وقت کمرے میں آرام کر رہی تھی، لاؤنج میں تانیہ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، اس کے برابر بیٹھی زینب اسکول کے بچوں کے پیپرز چیک کر رہی تھی۔ بھابھی آپ مجھے اداس لگ رہی ہیں، لگتا ہے آج آپ کو بھائی یاد آ رہی ہیں، وہ شریر لہجے میں بولی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ نہیں ایسی بات نہیں، ان سے تو روز ہی بات ہوتی ہے۔ اچھا بھابھی اداس کیوں ہے پھر؟ بس ویسے ہی، کبھی کبھی پاپا کی یاد شدت سے آنے لگتی ہے، تانیہ افسردہ لہجے میں بولی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بھابھی، مجھے بھی کبھی کبھی بابا بہت یاد آنے لگتے ہیں، بے شک وہ دنیا چھوڑ گئے ہیں لیکن ایسے لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں، یقین ہی نہیں آتا کہ وہ ہمیں یوں چھوڑ گئے ہیں، وہ پیپرز چیک کرتے ہوئے بولی۔ وہ بھی تانیہ کی بات سن کر افسردہ ہو گئی تھی۔ ہاں زینب تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، بیگم صاحبہ کوئی رمنا اور شہروز آئے ہیں، عمیر صاحب سے ملنے، ملازم لاؤنج میں داخل ہوتے ہی بولا۔ ٹھیک ہے آپ ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیں، میں آ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ۔ شہروز اور رمنا اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد تانیہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم، اس نے سلام کرتے ہوئے دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وعلیکم السلام، دونوں نے بیک وقت مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ رمنا نے تانیہ کو غور سے دیکھا جو سادہ سے سوٹ میں ملبوس بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں رمنا ہوں، عمیر کی فرینڈ، اور یہ میرے ساتھ شہروز ہیں، میرے بچپن کے فرینڈ، اور ہم بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ میں اپنی شادی پر انوائٹ کرنے آئی تھی، وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ تانیہ نے اسے دیکھا، وہ اسے خوش لگ رہی تھی۔ تانیہ کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی۔ جی میں عمیر کی وائف تانیہ ہوں، اس نے خوش دلی سے اپنا تعارف کروایا۔
उमैर तो कुछ दिनों से बिजनेस के सिलसिले में कराची गए हुए हैं, पता नहीं आपकी शादी तक आते हैं या नहीं। चले कोई बात नहीं, लेकिन आपने, ज़ैनब ने और आंटी ने ज़रूर आना है। जी मैं कोशिश करूंगी। भाई कोशिश नहीं करनी, आप सब ने आना है हमारी शादी पर। इस बार शहरोज़ मुस्कुराते हुए बोला। जी ज़रूर। वो भी शहरोज़ की बात सुनकर इस बार मुस्कुरा दी थी। आप बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं आप रहने दीजिए, फिर कभी आपके घर आकर पी लेंगे, अभी कुछ और फ्रेंड्स के पास जाना है, रमना उसे मना करते हुए बोली। रमना उस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी शीशे में अपने अक्स को देख रही थी। आज वो वाइट कलर की फ्रॉक में मलबूस बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके लबों पर उस वक्त मुस्कुराहट थी। वो कल भी दुल्हन के रूप में खूबसूरत लग रही थी और आज भी। उसके करीब आते हुए शहरोज़ ने कंधों से थामकर उसका रुख अपनी तरफ किया। आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हो और मैं आपको ऐसे ही हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। उसके लबों पर मुस्कुराहट देखकर मोहब्बत भरे लहजे में कहा। उसने मुस्कुराते हुए उसकी पेशानी पर बोसा दिया। चले बाहर, सब हमारा इंतजार कर रही हैं। वो खुद भी आज ब्लैक 3 पीस सूट में सलीके से बने बालों के साथ बहुत खूबसूरत लग रहा था। शहरोज़ ने मुस्कुराते हुए अपना दायां हाथ उसके सामने किया। रमना ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया और दोनों बाहर की जाने पड़ गए। उमैर के बाद फिर से उसे जिंदगी एकदम बहुत खूबसूरत लगने लगी थी, क्योंकि शहरोज़ उससे बहुत मोहब्बत करता है। शहरोज़ की मोहब्बतों और चाहतों ने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी। रात के 12 बज रहे थे। उस वक्त हर तरफ खामोशी थी। तानिया अपने रूम में गहरी नींद सो रही थी कि कोई आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर रूम में दाखिल हुआ। तानिया ने कभी रूम लॉक नहीं किया था, पहले भी उमैर कभी कभी कर देता था। उसने सामने लेटे वजूद पर एक नज़र डाली। अपना कोट उतारकर सोफे पर रखते हुए वो शर्ट की आस्तीन फोल्ड करता हुआ बेड की जानिब बढ़ गया। बेड के करीब पहुंचते हुए उसने मासूम से चेहरे पर एक नज़र डाली जो दुनिया से बेनियाज सो रही थी। फिर बेसाख्ता अपने लब उसकी पेशानी पर रख दिए। उसके लम्स को महसूस करते हुए उसने बेसाख्ता आंखें खोली और उसके मुंह से चीख निकली थी। वो यूं किसी को आधी रात अपने इतने करीब देखकर डर गई। वो उमैर को अंधेरे की वजह से पहचान नहीं पाई थी। उसने भागकर लाइट ऑन की। श्श, क्या हुआ, सबको जगाना है क्या? वो उसके सामने आते हुए मुस्कुराते हुए बोला। आप इस वक्त? बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठते हुए हैरत से पूछा। जी, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? वो बेड पर उसके बराबर ही बैठ गया। बहुत बुरा, वो नाराज से लहजे में बोली थी। आपने मुझे डरा दिया। मैं भी कितनी बार कहता हूँ रूम लॉक करके सोते हैं। उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखकर कहा। मेरी जगह अगर कोई चोर होता तो? उसका नाक दबाकर पूछा। कोई चोर नहीं आ सकता, क्योंकि गेट पर हर वक्त गार्ड मौजूद होते हैं और आपने तो कुछ दिनों तक आना था। बस काम जल्दी खत्म हो गया। मैंने सोचा आपको सरप्राइज दे दूं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आपका सरप्राइज, वो मुंह फुलाकर बोली। ओके, मैं फ्रेश हो जाऊं, इस बारे में अभी बात करते हैं। वो मुस्कुराते हुए बेड से उठ खड़ा हुआ। वो फिर से बेड पर लेट गई थी, लेकिन यूं अचानक उमैर को देखकर उसे खुशी बहुत हुई थी, लेकिन वो जाहिर नहीं कर रही थी। तो आप नाराज हैं? वो फ्रेश होने के बाद शलवार कमीज सूट में मलबूस उसके करीब ही लेट गया। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, वो उसकी तरफ देखती हुई बोली। बस ये आपका सरप्राइज अच्छा नहीं लगा, आपने मुझे डरा दिया था, वो मासूमियत से बोली। ओके सॉरी, वो मुस्कुरा दिया। पता आपसे इतने दिन दूर रहकर मुझ पर एक इंकशाफ हुआ है कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ, वो उसे प्यार से देखते हुए बोला। आप रमना को भूल गए हैं? नहीं, शायद मेरे लिए अब वो एक अच्छी दोस्त है। जब आपने उसकी शादी के बारे में बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि उसने एक अच्छा फैसला किया। मुझे उम्मीद है वो शहरोज़ के साथ बहुत खुश रहेगी। दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। चले छोड़े, हम भी क्या बातें करने लगे हैं। ये बताएं, आपने मुझे याद किया? मैं तो दिन रात आपको ही याद करता रहा हूँ, उसने लबों पर मुस्कुराहट सजाए पूछा। जी, उसने मध्यम से लहजे में एतराफ़ किया। तानिया की बात सुनकर उमैर के लबों पर मुस्कुराहट छा गई। उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए उसके गिर्द अपने बाजुओं को हमाइल किया। तानिया ने पुरसुकून होकर उसके सीने पर सर रखकर आंखें मूंद ली। उनके सामने अब मोहब्बतों और खुशियों भरी जिंदगी मौजूद थी। उमैर और रमना दोनों ने ही अपनी मोहब्बत किसी की खुशी के लिए कुर्बान की थी, लेकिन उनकी ये कुर्बानी रायगा नहीं गई थी। उन दोनों को ही बदले में खुशियों और मोहब्बतों भरी जिंदगी मिली थी।